Okay, student. Today we see about the MCQs. We have seen that is the osmosis. Then again, the plasmolysis means what? Then again, we have also seen the uh, plasmolysed cell, how the plasmolysed cell is produced, and how the deplasmolysis takes place. So, from the two lectures, today we see that is about some MCQs. So see here, first MCQs, that is the real force relation responsible for the movement of water from one cell to other cell is mainly. So here movement of the water, it mainly takes place due to the, see here, first that is the OP, osmotic pressure, second TP, that is turgor pressure, third DPD, that is the diffusion pressure deficit, and fourth imbibition. So here the answer is the DPD, that is the diffusion pressure deficit. So here next question, in fully turgid cell the values of DPD, OP and TP will be show the tendency. In fully turgid cell we have seen that is the turgidity or turgid cell, it is due to the endoosmosis. Okay, and when the endoosmosis takes place, when the cell becomes fully turgid, in the fully turgid cell, that is the OP is equal to TP. OP is equal to TP, and here we have seen that is the DP D is equal to OP minus TP. So here OP is equal to TP, therefore OP minus OP. Okay, so here DPD is 0. So here answer, that is the DPD is 0 atmosphere. म्हणजे इथं बघा पर्याय पहिला काय दिलेला आहे त्यांनी, DPD 10 atmosphere, then OP 15, TP 5 atmosphere, second आहे DPD 2 atmosphere, OP 7 atmosphere, and TP 5, third DPD 5 atmosphere, OP 12 and TP 7, fourth DPD 0, OP 15 and TP 15. Okay, so here if we see this, consider that is here the OP is the 15 minus TP also 15, therefore DPD is equal to 0. Okay, so in fully turgid cell, that is DPD is always 0. Okay, so इथं पर्याय जो येईल तो कोणता येईल, फोर्थ पर्याय येईल. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सेल A having osmotic pressure 10 atmosphere and turgor pressure TP, that is the 5 atmosphere. Okay, so see that is here. Next question, see here, that is cell A, here is the cell A and here is the cell B. Okay, so in the cell A, what is there here, the okay DPD is equal to, we have seen that is OP minus TP. So here OP minus TP, here also DPD is equal to OP minus TP. Okay, so cell A, in cell A, OP osmotic pressure is 10 minus TP, that is the 5. Okay, so here the DPD of this cell is the 5. Okay, 5 atmosphere. While here DPD of the B cell, that is here the OP is 15 and TP is the 12, turgor pressure is the 12. So here the DPD is equal to 3 atmosphere. Okay, so see that is here, when the two cells are separated far, that is suppose here is the A cell,
Here is the B cell. Okay, so here the DPD is 5 and here the DPD is 3 DPD. Okay, so how the movement of the water will be takes place, that is from A cell to the B cell or the B cell to the A cell. आता इथं कन्सिडर करा की याच्यामध्ये डीपीडी ज्याचा जास्त त्याची ऍक्च्युअल थर्स्ट जी असते ती जास्त असते, त्याचा डीपीडी कमी म्हणजे इथं नक्कीच काय आहे तर इथं याचं ऑस्मॉटिक प्रेशर आणि याच्या कंपॅरेटिव्ह जर बघितलं आपण तर ऑस्मॉटिक प्रेशर इथं हे 10 आहे, इथं ऑस्मॉटिक प्रेशर किती आहे 15 आहे. ओके, आणि टर्गर प्रेशर इथं 5 आहे, इथं किती आहे 12 आहे. पण जेव्हा आपण डीपीडी बघू तेव्हा काय आहे तर डीपीडी याचा 5 आहे, डीपीडी याचा 3 आहे. ज्याचा डीपीडी जास्त त्याची त्या सेलची थर्स्ट जास्त असते. थर्स्ट जास्त म्हणजे पाणी जास्त लागणार त्याला. ओके, so here the movement of the water is takes place from the low DPD to the higher DPD. Movement of the water takes place from the low DPD to the higher DPD. ओके, म्हणजे इथं या सेलमध्ये जर आपण बघितलं तर या सेलमध्ये सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन हे लो असेल, या सेलमध्ये सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन नक्कीच काय असणार आहे हाय असणार आहे, कारण याचा डीपीडी काय आहे जास्त आहे. Okay, so here the movement of the water will be takes place, that is from the B cell to the A cell. Okay, मग इथं बघा आता क्वेश्चन पर्याय काय दिलेले आहेत. फ्लो ऑफ वॉटर वुड बी, पहिला पर्याय आहे नो फ्लो, सेकंड आहे फ्रॉम A टू B, फ्रॉम B टू A, आणि फोर्थ आहे इक्वल फ्लो. ओके, म्हणजे इथं आन्सर काय येईल त्याचं थर्ड B टू A. देन नेक्स्ट क्वेश्चन हा आपल्या सिलेबसमध्ये नाही आहे. देन त्याच्या पुढचा बघा. इफ द सेल वॉल इज इलॅस्टिक इन्स्टेड ऑफ बिईंग रिजिड अँड इफ द सेल इज पुट इन द मीडियम ऑफ शुगर सोल्युशन ऑफ हायर कॉन्सन्ट्रेशन, शुगर सोल्युशन ऑफ हायर कॉन्सन्ट्रेशन, दॅट इज सेल देन डॅश डॅश, the cytoplasm will be pulled away from the wall as water moves out. बघा, सेकंड आहे the wall will shrink along with the cytoplasm. Cell sap and the size will not change. Cell wall will rupture as the cytoplasm shrinks. Okay, आता इथं क्वेश्चन काय दिलेलं आहे पुन्हा एकदा बघा. इफ द सेल वॉल इज इलॅस्टिक इन्स्टेड ऑफ बिईंग रिजिड, इथं सेल वॉल रिजिड नाही आहे. रिजिड सेल वॉल असेल तर इम्बायबेशन होईल. ओके, इथं सेल वॉल कसं आहे इलॅस्टिक आहे. ओके, म्हणजे इथं काय होईल तर सेल वॉल हे काय होईल श्रिंक होईल. सेल वॉल काय होईल श्रिंक होईल. म्हणजे इथं पर्याय कोणता येईल द वॉल विल श्रिंक अलॉंग विथ द सायटोप्लाझम, म्हणजे सेकंड पर्याय याच्यामध्ये बरोबर आहे. ठीक आहे. त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन आहे. इम्बायबेशन प्रोसेस इन्व्हॉल्व्स बोथ डिफ्युजन अँड कॅपिलरी ॲक्शन, नो डिफ्युजन, ओनली कॅपिलरी ॲक्शन, नन ऑफ द अबाव. आता इम्बायबेशन प्रोसेस होते म्हणजे काय म्हणतो आपण देर इज द डिफ्युजन. ओके, बट देर इज ऑल्सो द कॅपिलरी ॲक्शन. कॅपिलरी ॲक्शन झाल्याशिवाय वॉटर हे रूट हेअर सेल जे आहे ते ॲडसॉर्ब करू शकत नाही. दॅट इज द रूट सेल हेअर मेनली ॲडसॉर्ब द वॉटर थ्रू द कॅपिलरी. ओके, सो हिअर द कॅपिलरी ॲक्शन अँड द डिफ्युजन, म्हणजे इथं पर्याय कोणता येईल बोथ डिफ्युजन अँड कॅपिलरी ॲक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे. वेन सेल इज केप्ट इन 0.5 मोल सोल्युशन ऑफ सुक्रोज इट्स वॉल्यूम डज नॉट अल्टर. If the same cell is placed in 0.5 mole solution of sodium chloride, the volume of the cell wall will be. Okay, first पर्याय आहे increase, second आहे decrease. Cell will be plasmolized, cell not show any change. आता इथं ॲक्च्युली हा क्वेश्चनही आपल्या सिलेबसमध्ये इतकं डिटेल नाही आहे, तरी पण मी सांगते बघा की इथं सुक्रोज सोल्युशन जे आहे या सुक्रोज सोल्युशनपेक्षा जर आपण सोडियम क्लोराईडमध्ये जर ठेवलं तर काय होऊ शकतं तर या इथं सेलचा जो व्हॉल्यूम आहे तो काय होऊ शकतो डिक्रीज होऊ शकतो. ओके,
Then next see that is here a cell placed in a strong salt solution will shrink because आता इथं आपण बघितलेलं आहे हायपोटोनिक सोल्युशन आणि हायपरटोनिक सोल्युशन. तर इथं आपल्याला स्ट्रॉंग सॉल्ट सोल्युशन म्हणजेच स्ट्रॉंग सोल्युशन म्हणजेच कोणतं सोल्युशन आहे, हायपरटोनिक सोल्युशन. ओके, सो सी दॅट इज हियर इफ द सेल इज केप्ट इन, हा सेल आहे ठीक आहे, आणि त्याच्या आउटसाइडनी जे सोल्युशन आहे ते कसं आहे, स्ट्रॉंग सोल्युशन आहे, स्ट्रॉंग सॉल्ट सोल्युशन. ओके बघा, सेल इज प्लेस्ड इन अ स्ट्रॉंग सॉल्ट सोल्युशन विल श्रिंक. आता हे सेल श्रिंकेज होईल म्हणजे इथं नक्कीच काय होईल, एक्झो ऑस्मॉसिस होईल. अँड ड्यू टू एक्झो ऑस्मॉसिस हियर द प्रोटोप्लाझम गेट श्रिंक, त्यालाच आपण प्लाझ्मॉलिसिस म्हणतो. बरोबर आहे, म्हणजे इथं प्लाझ्मॉलिसिस होईल, इथं सेल काय होईल, श्रिंकेज होईल. ठीक आहे. आता इथं पर्याय काय दिलेले आहे बघा, द सायटोप्लाझम विल डिकम्पोज, मिनरल सॉल्ट्स विल ब्रेक द सेल वॉल, सॉल्ट विल एंटर द सेल. हे तर शक्य नाही कारण बाहेरचं सोल्युशन हे कसं आहे, हायपरटोनिक आहे, स्ट्रॉंग आहे. बरोबर आहे, आणि हायपरटोनिक सोल्युशन असेल तर काय होईल, द मुवमेंट ऑफ द सॉल्वंट इज फ्रॉम लो कॉन्सन्ट्रेशन सोल्युशन टू द हाय कॉन्सन्ट्रेशन सोल्युशन. म्हणजे इथं पर्याय कोणता येईल, वॉटर विल लिव्ह बाय एक्झो ऑस्मॉसिस. बरोबर आहे, म्हणजे इथं पर्याय कोणता येईल, वॉटर विल लिव्ह बाय एक्झो ऑस्मॉसिस. कन्सेप्ट क्लिअर झाला. ओके, देन नेक्स्ट सी दॅट इज हियर प्लाझ्मॉलिसिस ऑकर्स व्हेन टर्जिड सेल्स आर प्लेस्ड इन कॉन्टॅक्ट ऑफ. आता प्लाझ्मॉलिसिस म्हणजे आपण बघितलेले दॅट इज श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाझम ड्यू टू द एक्झोऑस्मॉसिस. आता इथं तोच कन्सेप्ट आहे, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाझम ड्यू टू द एक्झोऑस्मॉसिस म्हणजे सॉल्वंट हा बाहेर टाकला जातो. मग इथं बघा सेल कोणत्या सोल्युशनमध्ये ठेवल्यानंतर, हायपरटोनिक सोल्युशन, हायपोटोनिक सोल्युशन अँड आयसोटोनिक सोल्युशन, प्युअर वॉटर. नक्कीच इथं पर्याय कोणता असेल, हायपरटोनिक solution. Okay, it is the strong solution due to which here exoosmosis takes place and shrinkage of the protoplasm takes place. Then next see that is here a cell increase in volume if the external medium is. पहिला पर्याय आहे हायपोटोनिक, स्लाइटली हायपोटोनिक, आयसोटोनिक, मच मोर कॉन्सन्ट्रेटेड दॅन द प्रोटोप्लाझम ऑफ द सेल. ओके, आता इथं याच्यामध्ये आन्सर काय येईल, तर सेल इन्क्रीज होतं. बरोबर आहे, त्याचा व्हॉल्यूम इन्क्रीज होतो म्हणजे नक्कीच इथं काय होणार आहे, तर इथं हे जे वॉटर आहे वॉटरची मुवमेंट आउटर साइड टू द इनर साइड होईल. ओके, आणि आउटर साइड टू द इनर साइड मुवमेंट होताना काय होईल, तर कधी होईल, जर आउटर सोल्युशन कसं असेल, ओके, हॅव्हिंग द लो कॉन्सन्ट्रेशन. outer solution if having the low concentration, then only here the movement of the solvent is takes place from outer side to the inner side, and then again here the cell becomes turgid. Okay, so here the cell increases in volume, याचा पर्याय काय येईल, and if the external medium is hypotonic, low concentration म्हणजेच हे सोल्युशन कसं असलं पाहिजे, हायपोटोनिक. ओके, सो हियर फर्स्ट पर्याय बरोबर आहे याच्यामध्ये. त्यानंतर सीड्स वेन सोक्ड इन वॉटर इम्बाइब इट बिकॉज. बघा, सीड वेन सोक्ड इन वॉटर इम्बायबेशन होतं हे आपण बघितलेलं आहे. इट बिकॉज काय इम्बायबेशन होतं, फर्स्ट दॅट इज ऑस्मॉटिक प्रेशर इनसाइड द सीड इज लो, सीड कोट कंटेन्स लॉट्स ऑफ सॉल्ट. आता इथं ऑस्मॉटिक प्रेशर लो नसतं ॲक्च्युली, तर हायर असतं. सीड कोट कंटेन्स लॉट्स ऑफ सॉल्ट, हेही चुकीचे. देन द प्रोसेसेस ऑफ कॅपिलॅरिटी अँड द ॲडसॉर्प्शन वर्क. आणि चौथा पर्याय देर आर मेनी व्हॅक्युअल्स इन एंडोस्पर्म. तर इथं पर्याय कोणता बरोबर येईल, तर ॲडसॉर्प्शन वर्क होतं इथं. बरोबर आहे ना, म्हणजे हायड्रोफिलिक सबस्टन्सेस असतात त्यामुळं ॲडसॉर्प्शन होतं. सो द प्रोसेस ऑफ कॅपिलॅरिटी अँड द ॲडसॉर्प्शन वर्क. नेक्स्ट सेकंड बघा, त्याच्या पुढचा क्वेश्चन. ॲन इनोव्हेटिव्ह प्रोफेसर हू वॉन्टेड टू वर्क लाईव्ह डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ अ फिजिओलॉजिकल प्रोसेसेस. आता आपण फिजिओलॉजिकल प्रोसेसेसमध्ये
कोणकोणत्या बघितलेल्या आहेत? इम्बायबेशन बघितलेलं आहे, डिफ्युजन बघितलेलं आहे आणि ऑस्मॉसिस. दीज आर द 3 फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस. Filled a glass bottle with previously moistened mustard seeds, screwed cap the bottle and kept it away in a corner and resumed his lecture. म्हणजे त्यांनी काय केलं तर एक काचेची बॉटल घेतली, त्याच्यामध्ये मस्टार्ड सीड्स म्हणजे मोहरीच्या बिया ज्या मॉइस्चर म्हणजे ओल्या बिया ओलसर करून त्या बिया त्याच्यामध्ये ठेवल्या आणि त्यांनी त्याचं लेक्चर चालू ठेवलं. ओके. टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लेक्चर there was a sudden explosion with glass pieces of the bottle thrown around. थोड्या वेळांनी असं लक्षात आलं की सगळे ग्लास पीसेस बाहेर पडलेत. म्हणजे इथं काय झालेलं आहे तर पूर्णपणे ते सीड्स जे आहेत आणि त्याच्याबरोबरच ग्लास पीसेस सगळे फुटून बाहेर आलेलं होतं थ्रोन अराउंड. विच ऑफ द फॉलोइंग फिनॉमिनॉन डिड द प्रोफेसर वॉन्टेड टू डेमॉन्स्ट्रेट. मग यावरून प्रोफेसरना कोणतं डेमॉन्स्ट्रेशन करायचं होतं? ठीक आहे. पहिला पर्याय आहे डिफ्युजन, दुसरा इम्बायबेशन, ऑस्मॉसिस आणि चौथा आहे अनएरोबिक रेस्पिरेशन. आता याच्यामध्ये अनएरोबिक रेस्पिरेशनचा संबंध नाही आहे. ऑस्मॉसिसमुळं काय होतं तर फक्त एक्झॉस्मॉसिस किंवा एंडोऑस्मॉसिस ही प्रोसेस बघितलेली आपण. डिफ्युजनमध्ये काय होतं दॅट इज द मुवमेंट ऑफ द आयन्स ॲटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम आउटर साईड टू द इनर साईड, दॅट इज द हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू द लोअर कॉन्सन्ट्रेशन. हे आपण डिफ्युजन प्रोसेस बघितलेली आहे. मग इम्बायबेशन हे महत्त्वाचं आहे कारण इम्बायबेशनमध्ये काय होतं देर इज द स्वेलिंग ऑफ द सीड्स. इथं सीड्स काय होत आहेत? स्वेल होत आहेत, फुगतात. आणि सीड्स स्वेल झाल्यामुळं काय होतं तर त्या ग्लासवरती एक प्रकारचं प्रेशर येतं आणि त्यामुळं ते फुटून त्याचे पीसेस तयार झाले. ओके. म्हणजे इथं पर्याय कोणता येईल? बी पर्याय येईल, दॅट इज द इम्बायबेशन. ओके. कन्सेप्ट लक्षात येतोय का बघा? तर इथं मस्टार्ड सीड्स जे आहेत हे सीड्स त्यांनी ओल्या करून त्याच्यामध्ये ठेवलेले आहेत, ओलसर सीड्स, आणि ते पॅक बॉटलमध्ये ठेवल्यामुळं सगळे सीड्स काय झाले? स्वेल झाले, फुगले आणि एक प्रकारचं त्या बॉटलवरती प्रेशर आलं काचेवरती आणि ते फुटलं. ठीक आहे. दॅट इज द इम्बायबेशन. ओके. वेन प्लांट सेल्स आर केप्ट इन हायपरटोनिक सोल्युशन, दॅट इज द सॉल्ट सोल्युशन आहे, दे गेट डॅश डॅश फर्स्ट प्लाझ्मोलाइज्ड, डीप्लाझ्मोलाइज्ड, टर्जिड आणि चौथा पर्याय आहे लाइज्ड. आता इथं प्लांट सेल केप्ट इन हायपरटोनिक सोल्युशन. ओके. आता आपण इथं लो कॉन्सन्ट्रेशन हायपोटोनिक म्हणतो, मी इथं दाखवेन म्हणजे तुम्हाला बरेचसेच कन्सेप्ट क्लिअर होतील. हा प्लांट सेल आहे, बरोबर आहे, आणि तो आपण हायपरटोनिक सोल्युशनमध्ये ठेवला. हायपरटोनिक solution. So here when it is kept in hypertonic solution, हे जे काही प्रोटोप्लाझम फुल्ली टर्जिड सुरुवातीला जर सेल असेल तर काय होईल? द मुवमेंट ऑफ द सॉल्वंट फ्रॉम द लो कॉन्सन्ट्रेशन सोल्युशन टू द हायर कॉन्सन्ट्रेशन सोल्युशन अँड ड्यू टू विच हियर द सेल सॅप, हा सेल सॅप काय होईल? श्रिंकेज होईल. दॅट इज देर इज द श्रिंकेज ऑफ द सेल सॅप. ओके. अँड ड्यू टू विच हियर द प्लाझ्मोलिसिस टेक्स प्लेस. ओके. मग इथं पर्याय काय दिलेले आहे बघा? वेन प्लांट सेल इज केप्ट इन हायपरटोनिक सॉल्ट सोल्युशन, इथं काय होईल? प्लाझ्मोलाइज्ड. कारण इथं डिप्लाझ्मोलिसिस तर शक्य नाही आहे. डिप्लाझ्मोलिसिस केव्हा होईल? जर आपण हा प्लाझ्मोलाइज्ड सेल कशामध्ये ठेवला? हायपोटोनिक सोल्युशनमध्ये. कोणत्या सोल्युशनमध्ये? हायपोटोनिक. मग इथं मुवमेंट कशी होईल सॉल्वंटची? दॅट इज द लो कॉन्सन्ट्रेशन सोल्युशन टू द हायर कॉन्सन्ट्रेशन सोल्युशन. ठीक आहे. आणि मग इथं डिप्लाझ्मोलिसिस होईल. परंतु इथं पर्याय प्लाझ्मोलाइज्ड, टर्जिड तर होणारच नाही. टर्जिड कधी होईल सेल? तर मुवमेंट ही एंडोऑस्मॉसिस असेल तर. इथं ॲक्च्युली काय झालेलं आहे? एक्झोऑस्मॉसिस झालेले आहे. त्यामुळं इथं हे हायपरटोनिक सोल्युशनमध्ये सेल जर ठेवला आपण तर तो काय होईल? प्लाझ्मोलाइज्ड होईल. नेक्स्ट क्वेश्चन हाही आपल्या सिलेबसमध्ये येणार नाही आहे, 37. त्याच्या पुढचा बघा. सेल ए हॅज अ ऑस्मॉटिक पोटेन्शियल -20 bars अँड प्रेशर पोटेन्शियल +6 bars. व्हॉट विल बी द वॉटर पोटेन्शियल? आता इथं वॉटर पोटेन्शियल जेव्हा आपण काउंट करतो तो वॉटर पोटेन्शियल इज इक्वल टू ऑस्मॉटिक पोटेन्शियल प्लस प्रेशर पोटेन्शियल. आता हेही आपण आत्ताच पाहिलेलं नाही आहे, ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघणार आहोत. याचं फक्त आन्सर सांगेन मी तुम्हाला.
तर इथं -20 प्लस 6 येईल बघा, -20 प्लस 6. ओके, आणि याचा आन्सर काय येईल तर -14. ओके, म्हणजे याचा हे पर्याय बरोबर आहे. आता ते नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण हे क्लिअर करणार आहोत. नेक्स्ट 39 क्वेश्चन बघा. इन हायपरटोनिक सोल्युशन द सेल्स वॉटर पोटेन्शियल, दॅट इज द हायपरटोनिक सोल्युशन सेल्स वॉटर पोटेन्शियल काय होईल तर हायपरटोनिक सोल्युशनमध्ये डिक्रीज होतं. तर वॉटर पोटेन्शियल म्हणजे काय तर प्युअर वॉटर जे असतं त्याचं वॉटर पोटेन्शियल नेहमी काय असतं, हायर असतं. ठीक आहे, आणि वॉटर पोटेन्शियल जसजसं आपण त्याच्यामध्ये सोल्यूट ॲड करू तसं ते वॉटर पोटेन्शियल काय होऊ शकतं तर कमी होऊ शकतं. म्हणजे इथं वॉटर पोटेन्शियल हे हायपरटोनिक सोल्युशनच्या सेल्समध्ये तर काय असेल तर ते डिक्रीज असेल. तेही हाही कन्सेप्ट वॉटर पोटेन्शियल आपण बघितलेला नाही आहे, तो आता नेक्स्ट लेक्चरमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल, तेव्हा हा क्वेश्चन क्लिअर होईल तुमचा. इन हायपरटोनिक सोल्युशन सेल्स वॉटर पोटेन्शियल डिक्रीजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्राय सीड वेन प्लेस्ड इन वॉटर स्वेल ड्यू टू. ड्राय सीड्स प्लेस्ड इन वॉटर स्वेल ड्यू टू फर्स्ट कॅपिलॅरिटी, सेकंड ॲडसॉर्प्शन, थर्ड एंडोऑस्मॉसिस, फोर्थ ऑल ऑफ दिस. बघा, ड्राय सीड्समध्ये वॉटर एंटर होतं बरोबर आहे, आणि तो स्वेलिंग होतं म्हणजे कॅपिलॅरिटी नक्कीच असणार आहे, कारण ते वॉटर त्याशिवाय त्याच्या आतमध्ये जाणार नाही आहे सीड्समध्ये. ॲडसॉर्प्शन आहे, इम्बायबेशन प्रोसेस म्हणतो त्याला आपण. त्याचबरोबर इथं काय होईल, एंडोऑस्मॉसिस होईल. म्हणजे इथं पर्याय काय होईल त्याचा, ऑल ऑफ दिस. आता नेक्स्ट जो 41 जो आहे की वॉटर सॉईल वॉटर पोटेन्शियल, तर हा आपल्या सिलेबसमध्ये तुम्हाला दिलेला नाही आहे, तरीसुद्धा त्याचा आन्सर बघा काय आहे. सॉईल वॉटर पोटेन्शियल इज मेजर्ड विथ द हेल्प ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट. जे सॉईल वॉटर पोटेन्शियल आहे ते कोणत्या इन्स्ट्रुमेंटनी मोजलं जातं. फर्स्ट पर्याय आहे पोरोमीटर, दुसरा पर्याय आहे टेन्सिओमीटर, तिसरा पर्याय आहे पीडोमीटर, आणि चौथा पर्याय आहे व्हॅक्यूम गेज. मग दुसरा सेकंड पर्याय आहे दॅट इज द टेन्सिओमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे. सीड स्वेल्स वेन प्लेस्ड इन वॉटर ड्यू टू ऑस्मॉसिस, हायड्रॉलिसिस, इम्बायबेशन, ऑल द अबव. आता याच्यामध्ये ऑस्मॉसिस म्हणजे एंडोऑस्मॉसिस होऊ शकतं, पण ऑस्मॉसिसमध्ये फक्त त्यांनी एंडोऑस्मॉसिस दिलं असतं तर ठीक होतं, पण इथं त्यांनी पर्याय फक्त ऑस्मॉसिस म्हणलेलं आहे. इथं एक्झोऑस्मॉसिस किंवा एंडोऑस्मॉसिस असा काही पर्याय दिलेला नाही. त्यामुळं इथं याचा आन्सर, आणि हायड्रॉलिसिस तर होणारच नाही आहे, त्यामुळे इथं पर्याय थर्ड बरोबर आहे, इम्बायबेशन. कन्सेप्ट लक्षात घ्या. पहिल्या अगोदर एक क्वेश्चन असाच दिलेला आहे की ज्याच्यामध्ये आपण ऑल ऑफ दीज असं म्हणलेलं आहे. म्हणजे 40वा प्रश्न बघा. ड्राय सीड्स वेन प्लेस्ड इन वॉटर, ठीक आहे, स्वेल ड्यू टू. म्हणजे इथं मात्र त्यांनी पर्याय देताना तीनही पर्याय बरोबर दिलेले आहेत, की पहिला कॅपिलॅरिटी दिलेलं आहे, ॲडसॉर्प्शन होतं, इम्बायबेशन होतं, आणि एंडोऑस्मॉसिस. पर्याय व्यवस्थित बघितले तर लक्षात येईल की इथं म्हणून पर्याय ऑल ऑफ दिस बरोबर आहे. पण तोच प्रश्न आहे, इथं पर्याय मात्र वेगळे दिलेले आहेत, त्यामुळे पर्याय बघताना नेहमी लक्ष देऊन बघायचे आहेत. इथं पर्याय देताना त्यांनी काय केलेलं आहे, सीड्स स्वेल वेन प्लेस्ड इन वॉटर ड्यू टू. ठीक आहे, मग ऑस्मॉसिसमध्ये एंडोऑस्मॉसिस दिलं असतं तर तो पर्याय बरोबर असता, पण इथं पर्याय कोणता दिलेला आहे, फक्त ऑस्मॉसिस दिलेलं आहे, हायड्रॉलिसिस दिलेलं आहे, इम्बायबेशन, ऑल ऑफ द अबव. त्यामुळे इथं आन्सर त्याचं काय येईल, इम्बायबेशन. ठीक आहे, 43-44 प्रश्न जो आहे तो आपल्या सिलेबसमध्ये नाही आहे. नेक्स्ट बघा, 45वा प्रश्न बघा. सच अ मेम्ब्रेन which permits the solvent and not the solute to pass through it is termed as. याच्यामध्ये बघा पर्याय पहिला आहे परमिएबल, इम्परमिएबल, सेमी परमिएबल, डिफरन्शियली परमिएबल. आता याच्यामध्ये परमिएबल म्हणजे काय तर की ज्या मेम्ब्रेनमधून किंवा वॉलमधून सगळंच पास होतं, सॉल्व्हंट असेल, सोल्यूट असेल, सगळंच पास होत असेल तर ते काय झालं, परमिएबल झालं. इम्परमिएबल म्हणजे वॉल असं असतं की ज्याच्यातून काहीच पास होऊ शकत नाही, आणि लक्षात, दॅट इज द इम्परमिएबल. सेमी परमिएबल असं आहे की ज्याच्यामधून फक्त सॉल्व्हंट पास होतो, सोल्यूट नाही.
ठीक आहे. आणि डिफरन्शियली परमेबल म्हणजे काय की ते मेम्ब्रेन असं असतं की ज्याच्यातून काही प्रमाणात सोल्यूट पास होतो आणि सॉल्व्हंट पास होतो. डिफरन्शियली म्हणजे जो त्याला म्हणजे काही प्रमाणात सगळेच सोल्यूट पास होणार नाहीत, आलं लक्षात. काही सिलेक्टिव्ह जे असतात ते पास होतील त्याच्यातून. दॅट इज द डिफरन्शियली परमेबल किंवा त्यालाच आपण सिलेक्टिव्हली परमेबल असंही म्हणतो. मग या चारही पर्यायापैकी कोणता पर्याय बरोबर येईल? तर इथं काय सांगितलेलं आहे, सच अ मेम्ब्रेन विच परमिट्स द सॉल्वंट अँड नॉट द सोल्यूट. म्हणजे इथं सॉल्वंट फक्त पास होते, म्हणजे तो ते मेम्ब्रेन कसं असलं पाहिजे, सेमी परमेबल. आलं लक्षात. परमेबल, इम्परमेबल कन्सेप्ट लक्षात आला. परमेबल म्हणजे काय सांगितलं की ज्याच्यातून सगळेच सोल्यूट आणि सॉल्वंट सगळं पास होत आहे. ठीक आहे. परमेबल परमिशन देते सगळ्याला ते. इम्परमेबल कोणालाच परमिशन देत नाही पास व्हायला. ठीक आहे. हे अशा पद्धतीनं लक्षात ठेवा. आणि सेमी परमेबल म्हणजे काय, तर फक्त सॉल्वंट वॉटर पास होत असेल, सॉल्वंट पास होत असेल, सोल्यूट पास होत नसेल तर ते काय आहे, सेमी परमेबल. जनरली प्लाझ्मा मेम्ब्रेन हा सेमी परमेबल असतो आणि डिफरन्शियली परमेबल. त्यामुळं या प्रश्नाचं उत्तर काय येईल, सेमी परमेबल. दे नेक्स्ट क्वेश्चन, the space between cell wall and plasma membrane in the plasmolyzed cell is occupied by. आता आपण प्लाझ्मोलिसिस बघितलं, बरोबर आहे. प्लाझ्मोलिसिस प्रोसेसमध्ये काय होतं, इथं श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाझम. सेल वॉल आहे, बरोबर आहे, सेल मेम्ब्रेन हा श्रिंक होईल. ठीक आहे. म्हणजे इथं असं श्रिंकेज होईल प्रोटोप्लाझम. हे कशामुळे होतं, ड्यू टू द एक्झोऑस्मोसिस. म्हणजे आपण इथं जर हायपरटोनिक सोल्युशन ठेवलं तर इथून सॉल्व्हंटची मुवमेंट कुठं होईल, आउटर साइड होईल आणि हा प्रोटोप्लाझम श्रिंकेज होईल. याला काय म्हणतो आपण, प्लाझ्मोलिसिस. ठीक आहे. आणि प्लाझ्मोलिसिस झाल्यामुळं हा प्रोटोप्लाझम पूर्ण काय होतो, श्रिंकेज होतो. आणि मग इथं जो स्पेस आहे हा स्पेस, ठीक आहे, मग हा स्पेस काय आहे बघा. पहिला पर्याय काय दिलेला आहे तुम्हाला, एअर नसते तिथं. प्युअर वॉटरचा प्रश्नच येत नाही, कारण वॉटर काय होणार आहे, तर यातून बाहेर येणार आहे एक्झोऑस्मोसिसमुळं. ओके. मुवमेंट ऑफ द सॉल्व्हंट म्हणतो आपण. म्हणजे इथं वॉटर काय येईल बाहेर. इथं फक्त सोल्यूटचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त राहतं एक्झोऑस्मोसिस झाल्यामुळे. म्हणजे प्लाझ्मोलाइज्ड सेलमध्ये सोल्यूटचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असतं, वॉटर कमी असतं, कारण वॉटर बाहेर आलेलं असतं एक्झोऑस्मोसिस झाल्यामुळं. ठीक आहे. सेल सॅप तर बाहेर आलेलं, त्यामुळे सेल सॅप इथं नसणार आहे. हे सेल सॅप आतमध्ये असेल. ठीक आहे. याच्या आतमध्ये जे असेल ते सेल सॅप असेल. म्हणजे हा इथं सेल सॅप नसणार आहे. म्हणजे नक्कीच पर्याय काय येईल, प्लाझ्मोलायझिंग सोल्युशन. इथं जो असतो तो काय असतं, प्लाझ्मोलायझिंग सोल्युशन असतं. ठीक आहे. सो वन्स अगेन सी, द स्पेस बिटवीन सेल वॉल अँड द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन इन द प्लाझ्मोलाइज्ड सेल इज ऑक्युपाइड बाय. ओके. याचा आन्सर काय येईल, प्लाझ्मोलायझिंग सोल्युशन. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, द सेल वॉल इज अ मेम्ब्रेन दॅट इज. सेल वॉल हे कसं असतं, परमेबल, सेमी परमेबल, इम्परमेबल, डिफरन्शियली परमेबल. एक लक्षात घ्या, सेल वॉल हे परमेबल असतं आणि सेल मेम्ब्रेन हे सेमी परमेबल असतं. प्लांट सेलमध्ये हा कन्सेप्ट चांगला लक्षात ठेवा. सेल वॉल हे परमेबल असतं आणि सेल मेम्ब्रेन हे कसं असतं, सेमी परमेबल. त्यामुळे सेल मेम्ब्रेन किंवा प्लाझ्मा मेम्ब्रेनमधून फक्त सॉल्व्हंट पास होतं, नॉट अ सोल्यूट. परंतु सेल वॉलमधून सगळंच पास होईल. ठीक आहे. सो द सेल वॉल इज परमिएबल. ओके. ठीक आहे स्टुडंट, आपण इथं थांबूयात. आपण जवळजवळ 47पर्यंत क्वेश्चन सॉल्व केलेले आहेत. तर एक्स्ट्रा क्वेश्चन्स मी थोडेफार देईन, तेही तुम्ही सॉल्व करा आणि इथं आपण थांबूयात.